السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جرم کی دنیا کے ایک ایسے کردار کے بارے میں جس کا تعلق برصغیر سے ہے اور اس سے منسوب تمام کہانیاں کسی ہالی ووڈ کی ایکشن فلم جیسی لگتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں انڈر ورلڈ کے ڈان داؤد ابراہیم کے بارے میں، جو جرائم کی دنیا کی روایت کے مطابق مکمل طور پر پراسرار ہے۔ کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں تمام زبانیں خاموش ہیں۔ انٹرپول کی تیار کردہ 2008 کی فہرست کے مطابق اس کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے۔ بھارت میں دہشت کی علامت کہلانے والے داؤد ابراہیم کے بالی ووڈ میں اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائیلاگ بولا تو اس کے نتیجے میں داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کے دائیں ابرو پر کالا تل ہے۔ داؤد ابراہیم کی فیملی کے بارے میں میڈیا کے پاس کوئی خاص معلومات نہیں۔ اس کی ایک بیٹی ماروخ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے سے ہوئی، جبکہ جاوید میانداد کے مطابق ان کے بیٹے کی ملاقات داؤد ابراہیم کی بیٹی سے لندن میں پڑھائی کے دوران ہوئی۔ داؤد ابراہیم کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، جبکہ اس کے ایک بیٹے کی شادی برطانیہ میں رہائش پذیر ایک بزنس مین کی بیٹی سے ہوئی۔ داؤد ابراہیم کی پیدائش ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹرا کے شہر رتنا گیری کے گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 میں ہوئی۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے، جبکہ اس کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ داؤد ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات میسر ہے۔ پولیس کے مطابق اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ داؤد ابراہیم کی کہانی کا پتہ ممبئی سے چلتا ہے، جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہوا۔ اس نے اپنے مستقبل کے لیے جرائم کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم کی دنیا کا بےتاج بادشاہ بن گیا۔ ہفتہ وار وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور مخالفین کو اپنے راستے سے رفتہ رفتہ ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ ابتدا میں اس کا تعلق انڈر ورلڈ کے گینگ امیر زادہ پٹھان اور بعد میں حاجی مستان اور کریم لالا سے بھی رہا۔ 80 کی دہائی میں حاجی مستان کا جرائم کی دنیا میں طوطی بولتا تھا اور اس نے داؤد ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جو امیر زادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزری۔ یہ گینگ دو بھائیوں امیر زادہ اور عالم زیب پٹھان کے سر پر چل رہا تھا۔ یہ دونوں کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد ابراہیم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی کے دو داداؤں یعنی عالم زیب اور امیر زادہ پٹھان کے قتل ہونے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں داؤد ابراہیم کو ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں وہ ضمانت پر رہا ہو کر دبئی چلا گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی اسمگلنگ میں ہاتھ ڈالا، بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا اور جائیدادیں بنانا شروع کر دی۔ اس وقت تک عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سرغنہ بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ اس کے متعلق بننے والی رپورٹ میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلا گیا، تاہم اس کی انڈر ورلڈ کارروائیاں جاری رہیں۔ اس کا انڈین انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر ہے۔ داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ داؤد ابراہیم کے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی پیشکش رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران
दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा नजर आया। कहा जाता है कि वो आज भी कई फिल्मी अदाकारों के साथ राब्ते में है। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय अदाकारों में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम में छपने वाली एक खबर के मुताबिक संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये एतराफ़ किया कि उनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई। संजय दत्त के मुताबिक एक डिनर में उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम भी इस डिनर में आएगा। साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद इस डॉन को उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है कि उसके दस्ते राज मुंबई में छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात उन्हीं धमाकों के बाद खत्म हो गए। छोटे राजन पे बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालिम शामिल है। ताहम बाद में अबू सालिम इनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने यह ऐलान किया कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में होने वाले बम धमाकों का बड़ा मुल्जिम है। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इसका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल है। इसके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था, जो कि अब मुंबई जेल में है। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 में तालिबान की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान का भी दौरा किया। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग में भी मुलविस है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मंशियात के मरकज अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमेरिका को दाऊद इब्राहिम मशहूर अमरीकी सहाफ़ी डैनियल बल के कत्ल की तहकीकात के लिए भी मतलूब है। दरअसल अमरीकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी सऊद मेमन सऊदी अरब में कलअदम ट्रस्ट अल रशीद की माली मुआवनत करता था। यह शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजर था। अमरीकी खुफिया इदारों के मुताबिक ये सऊद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डैनियल पर्ल को धोखे से एक फ्लैट में लाया और वहां उसकी गर्दन काट दी गई। इस वाक़या के बाद से अब तक सऊद मेमन पुरस्रार तौर पर गायब है, जबकि 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों में भी दाऊद इब्राहिम को ही मुलविस कहा जाता है। भारतीय अखबारात के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमले में होने वाले वाहिद दहशतगर्द के मुताबिक अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि दहशतगर्दी के लिए असला और धमाका खेज मवाद उन्हें दाऊद इब्राहिम की तंजीम ने ही फराहम किया है। अखबारात में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम सख्त बीमार है और उसे गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 2 बार दिल का दौरा भी पड़ चुका है और महसूस ये किया जा रहा है कि अब उसकी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। 59 साला दाऊद इब्राहिम डॉक्टरों की मुकम्मल निगहदाश्त में है। ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने साथियों को हिदायत की है कि उसके दफन के लिए मुंबई या रत्नागिरी में वाक़े आबाई इलाके खद में उसके लिए जगह तलाश करें। दाऊद इब्राहिम ने अपने खराबी सेहत की वजह से ही छोटी बेटी की शादी मौखर कर दी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम एक पुरस्रार किरदार है जो बैक वक्त मुजरिम, दहशतगर्द और गरीब परवर भी है। इसकी निजी जिंदगी के बारे में औरतों और शराब से इसका लगाव भी है, मगर इससे मुलाकात के दौरान आपको इस बात का शोबा भी नहीं होता है। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है और वो मजहब की जानिब बहुत माहिल हो चुका है। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमानों बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में अच्छे जज्बात पाए जाते हैं। कहते हैं आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद भाई का खुफिया राज कायम है। ये भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका में बाअसर तरीन हुकूमती शख्सियात दाऊद के ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं। भारत CBI का दावा है कि दाऊद कराची और दुबई में रहता है, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं और जिसे कुछ मालूम है उसे बोलना नहीं आता।